ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Дӯстон ва ҳамватанони гиромӣ, пеш аз ҳама худованди қодир яктои хубу беҳамторо шукрона мегӯм барои тамоми неъматҳош, аз он ҷумла барои хубтарин, беҳтарин, болотарин неъмати парвардигор имон аст. Раббулоламина шукронаи хос мегӯм. имрӯз иншоаллоҳ мехоҳам дар бораи пешвои ҳайвоноти тамоми ҷаҳон, асосгузори тӯда суда муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суҳбат кунам бо шумо бинандаҳои азиз. Ва ҳамамон медонем, аллакай реклама, таблиғ бисёр шид, ҳама бохабар шид ки шайтон ба Макка рафт, шайтон ба Каъба рафт, шайтон ба ҳаҷи умра рафт. Албатта шайтони инсӣ, ҷинӣ ки дар мо Арабистонай мутаассифона надидем ки шайтони инсӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарафи шайтони ҷинсӣ сангпартоӣ кунад. Шояд ки хай писар ба тарафи падари маънавиш даст бардорӣ аз гуноҳҳои калонтарин ба ҳисоб меравад. Аз ҳамин хотир боша даст набардошт, яъне сангпартоӣ накард, агарчи 5 бор аст ки ба тарафи хонаи Каъба меравад. Хоб ба ҳар ҳол суҳбата аз сафараш шурӯъ кунем, бо хубтар мешавад. хоб 18 ҳамин моҳи равон дар саҳифаи худи ҳамин президент эълонш карданд ки ман ҳарҷо ҳамун нуқтаҳои бигем дар кори шабохонам хуб мешавад, зеро бисёр диё хонденашо ки намефоратон ҳамаира хонданашане гӯш кунен. Барои ҳамун нуқтаҳои дар кориша мехонам, дигаша мегзарем. 18 июл хай гуфтем ки пешвои ҳайвоноти тамоми ҷаҳон, асосгузори илаллази улаллази муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Арабистони Саудӣ сафар кард. хоб дар фурудгоҳи Душанбе ҳамин пешвои миллата бачааш, духтараш, домодаш ва чанд нафари бегона гусел карданд. гуселшона воқеан дидум ман хандат мегирад. И пушташ гардондагиай вазиро, раисо ҳамтарӣ кардистанд. Чӣ мебинаи шуморо? Дар пешаш бояд дасту пешбар боша, ранги арӯсаки бари тахт. Дидаe на арӯс келин вақте домод мия ба пеша ё ба пеш мегзара, бояд дастакош пеши бар боша. Ин вазиро, раисо, арӯсаки бари тахтворӣ дар пеши и домод ё ки бути нозаниншон дастакошона пеши бар мекунанд. ва дар ин сафараш мега вазири хориҷа, вазири молия ва раиси кумитаи дин, душмани пинҳонии мову шумо ё душмани дини мову шумо аст, Сулаймон, Кали Сулаймон қатиш буд ва як ду нафари мушовирош бо Эмомалӣ Раҳмон дар ин сафар ҳамроҳӣ доштанд. Сафаршон албатта тамом шуд. хоб мегзарем ба дуюмаш. ин танҳо эълонш кардан дар Тоҷикистон. Бибинем ки яъне ира киҳо гусел карданд. хоб анака дар Арабистон меравад, дар Ҷидда пойтахташ. хоб мегӯяд ки дар Арабистон расиданд. анака таъриф аз ҳаминҷа шурӯъ мешавад. ифрот, тамаллуқкорӣ, лесидан аз ҳаминҷа шурӯъ мешавад ки дар фурудгоҳи байналмилалии Ҷидда ба номи Шоҳ Абдулазиз меҳмони олимақом ё худчона меҳмони олимақом гуфтаистанд. ира бояд тарафи муқобил бигӯяд ки меҳмони олимақом, олиқадр ё болгузар ё ҳар чизеш ки мегӯянд, ё худчон аз тани ӯ гап зестанд. хабар додастанд ки дар фурудгоҳи Ҷидда
مهمان عالی مقام خیلی با اما عنواناش پیشواز گرفت. این مهمان عالی مقام شونه رئیس مکه مکرمه، همچنین مشاور شاه عربستان سعودی شاهزاده خالد الفیصل و دیگر شخصان رسمی گرم و صمیمی استقبال گرفتند. خب یک مهمان از اون جمله پرزیدنت باشه به تاجیکستان سفر میکنه، از هر کشوری نباشه، وقتی به تاجیکستان میاد اگر او را رئیس شهر دوشنبه پیشواز بگیره این یک نااحترامی نسبت به او پرزیدنت حساب میشود. این را فراموش نکنید. هر پرزیدنتی که هر کجای میره اگر دیکتاتوری سرسخت باشه، بدترین ظالم باشه، مفسد فی الارض باشه، یعنی شرطترین انسان روی دنیا باشه، اما پرزیدنت باشه، باید او را یا پرزیدنت یا سروزیر یا وزیر خارجه داره. اگر احترامش کنن موافقه همون دیپلمات یا که رسمیتشون که دارن، رسم و رسوم و آیینی که دارن، باید پیشواز بگیرن. ای پیشوای حیوانات تمام جهان ایومالی رحمان، محترم ایومالی رحمان رئیس شهر مکه پیشوازش گرفت و شرم نکرده. نگاه که این اعلان و این نوشتجا در صحیفه همین ایومالی خوندستمش گفتگیان که ایرا رئیس شهر مکه باید چند نفر دیگهش معاوناش به دست گرم و صمیمی میگه استقبال گرفتند و حتی میگه با یا برای ایومالی با مهمان عالی مقامش میگه برای مهمان عالی مقام در صحن میگه فرودگاه پذیرایی ایدانه آراسته شد و از دو طرف راهرو مخصوص عسکران قراولی فخری صف کشیدن. این چیزی عادیه، از دو طرف سربازا صف میکشن، در هر کشوری برای این چیز باید باشه. اما در ما برعکس، در ما میبینیم که دخترها از دو طرف صف میکشن یا کمپیرا دایرهاشون خط یا بیرق میتنشان. این شرمندگی و تحقیره. اما در دیگر کشورها حتما نه، این برای ایومالی رحمان نیست. اینا یک نوعی تعریف دارن که گویا ایومالی رحمان بسیار خصوصی، یعنی مخصوص حتما میگن چی میگنش اصابی نش میگن دوستی اصابی نه همین نفر از دو طرف سربازا صف کشیدن پیشوازش گرفتن با میگه گرم و صمیمی استقبال گرفتن. آخه هوا چم گرمه، آغوشش نگرفتن که بوسش نکردن که بگین گرم و صمیمی پیشوازش گرفتن. هوا گرمه اما خیلی بربرش آمدن. شما صورتها را دیدین. خب دیگرش نمیخونیم، گفتیم که جای اساسیش هم میخونیم. میگذاریم بر نوبت حج کردنش یا که طواف کردنش. شما ببینید هموطنان عزیز، ایومالی رحمان اول یک مقاله مهمه او را بخونم که او هم به همه شیطان ربط داره. 27 ایون یک روز پیش عید، ما 28 ایون عید سعید قربان داشتیم. میدونید که در تبریکاتش چی گفته بود؟ خب در تبریکاتش میدونید چی گفته بود؟ در تبریکاتش برای مردم تاجیکستان، البته ویدیو نبود، به طریق بگیم نوشتجات بود، مقاله و بود. تعریف میکنه که در تاجیکستان مسجد کلانترین ساز کردیم، مسجد بزرگترین کشاده شد. میگه یم آزادی اندیشه است و تقویت و گسترش یا که پیشروی دین است که ما برای دین میگه خدمت ها کردیم. مضمون گپ شمی است. اون مسجد میگه به نام امام ابو حنیفه مذهب تحملگرا میگن، تحمل پذیر. آخه شما اگر مانند امام ابو حنیفه اگر خدمت کنید، ظلم به مردم نکنید، مردم حتما تحمل میکنن. اما شما برعکس ظلم میکنید، از مردم میخواین که تحمل پذیر، با صبر و بگیم که
خاموشک میگن، یعنی طاقت فرسا باشن، یا که بچه خوبک میگن که مردم خوبک باید باشن. شما همین مضمون قطعی مردم میخواین که بفهمونین که مذهب ما مذهب تحمل پذیر است، تحملگرا است، یا که با صبر با خاموشک. شما هم خیلی میخواین مردم بفهمونین. اما بازم میگم که اگر شما واقعا در دین اسلام اگر خدمت شایسته کرده بتونید و از کشورهای بیرونه وابسته نباشین، نترسین، حتما مردم تحمل پذیر میشوند و صبر پیشه میکنن. اما شما خودتون ظالمین، خودتون مردم را فشار میارین، از مردم صبر تحمل انتظارین. خب میگه باید گفت که عید قربان یک از سنت های اعتقادی مردم ما از خیر و سخاوت، دوستی و محبت و دستگیری بین همدیگری انسان ها همچون عامل سعادت زندگی جامعه عبارت می باشد. در دوامش میگه که باید ذکر کرد که قربانی را نفری دارا باید بکنه. میگه نفری دارا، نفری که میگه در عائلش کمبودی نداره، فرزنداش به هیچ چیز احتیاج ندارن، همون نفر باید بکنه. با یک مثال میاره از سوره قرآن، آیت سوره بقره آیت 286 یا 186 که خداوند گفته ما به بنده هام مشکلات یا که سختی نمیخواهم. این آیت هم میدونه، اما آیت های درباره عدالت، درباره حتی خیانت، ظلم او را نمیخونه. و میگه که قربانی کردن بعدش همه این مهم نیست، شرط نیست. آیت 286 بوده است. خب انا گفتیم که نقطه‌ای که در این صحبت‌های مدعی نوار در کار است، همونجا شب بخونیم. ولی طور مشاهده میگردد ایرا رحمانوف گفته است وقت‌های آخر هنگام به جا آوردن مراسم و معرکه‌ها و رسم و آیین‌های دینی از جمله انجام دادن مناسک حج، بعضی هموطنان ما زیاده‌روی و نمایشکاری کرده زیارت خانه خدا را به یک نوع مسابقه عائلوی و اولادی تبدیل دادند. چندین مرتبه به حج از جمله به حج عمره رفته ایستادند. خوب گوش کنید که گپای رحمانوف پیش از عید قربان یک روز پیش بود، 27 ایون ده، یک ماه نشده است، میدونید نه؟ چون این رفتار در حال صورت گرفته ایستاده است که در زندگی عائله اکثر آنها و شرایط خانه و درشان مشکلات زیاد وجود دارد. خب دیگه شو نمیخونم. اینجا مهمترین کلمش درباره حج عمره بود که میگه هموطنان ما میگه طور مشاهده میشد حج عمره را زیاد کردیستن، حتی میگه که با یک نه عبادت، به یک تجارت، به یک میگه کاری اولادی امرا تبدیل دادن، یک رسمی اولادی. بچه‌ش رفت با پدرش روی میکنه که مادرش رفت دخترش روی میکنه، با گفتی در حالی میگه در خانه‌های و کمدی‌های زیاد وجود داره. گفتم که همین شیطان خودش این بار پنجم شست که از خانه خدا حتی یک نوشته ای که باور کنید من خوندم حیران موندم در همین مقاله شون که میگه کعبه مسلمان ها را با لباس رسمی احرام پوشیده مهمون عالی مقامشون زیارت کرد. میگه شما ببینید کعبه مسلمان ها میگه این گفتیم که خودش خیر مسلمان نیسته، شاید از همه خاطر با خودش هیچ ربطش نداد. چی ما اگر من مسلمانم کعبه ما میگم، کعبه را ما قبول دارم، خانه خدا کعبت اللهش میگن، مسجد الحرامش میگن. خب میگن که خانه مسلمان ها را با لباس مخصوصی احرام پوشیده زیارت کرد. انا صحبت درباره چی میره که وقتی نفرای که حج رفتن، حج عمره رفتن، هموطنای ما، این اونا را بگیم که یک نش زد، یک گپی بدشون گفت یا نگرانی کرد از رفتن اونا، در حالی که خودش پنجم بار میروه. خودش پنجم بار میروه. شما ببینید سال 97 رفت، 2001 رفت،
2005 رفت، 2016 رفت، 2000 اینا 23 18 ایول 5 بار رفت. 3 بارش دا داخل خانه خدا همو درنی همو کعبت الله در آمد نماز خوند. شما میدونید که همین دافشته در همون نوارخشون نگاه کنید سجده نمیتونه کرده، در بالای کوزه شیشتگیه. همین شیطان در بالای کوزه شیشتگیه یا شاید در بالای ارماتور چی شیشتگیه که سجده کرده نمیتونه، با اشاره نماز حتی نماز نفل خونده است. در روایت های اسلامی داریم که در روز قیامت پروردگار امر میته با مسلمان ها یا با انسان ها همه سجده کنید. میگه نفری که در دنیا نماز خوندن سجده کرده میتونن، نفری که نماز نخوندن نمیتونن خمشیده. این هم دیدیم که در همین دنیا این نفر الکی محروم شده است از رحمت پروردگار، از بندگی پروردگار که سجده کرده نمیتونه یا شاید زپدلا بدونه. ایش هم فهمیدن در کار. شما خوب نگاه کنید در داخل خانه خدا این نفر کوز گفتم یعنی خم شده نمیتونه یا خم نمیشه، در بالای کوزه های، در بالای فانوس های، در بالای چی ایستادگی شیشتگی که خم نمیشه که سرش در همون زمین بمونه. خوب نوارش شما توجه کنید، خوب تماشا کنید. حتی در پهلوش نو کلی سلیمان های رفته استن در بین همچون ترجمان اون امام خطیب او مکه باشه یا یگان دانشمندش یا یگان وظیفه دارش از همینجای گریبان کل میقپه او میگه شیطان بگو که از اینجا میگرده توبه کنه یا شاید ظلم نکنه. دیگه چیش میگه نفر از گریبانش گرفتی. در نوار خودشون ببینین از همین صحیفه همین پریزنت نشر شد، از همین گریبانش یک علامتی بد خطی میقپه. اشاره میگن که این شیطان بگو بفهمونش که در اینجا وقتی در آمدی از اینجا بر آمدی باید که قانونهای خدا را شاید که تایپو نکنی گفتهش، یا شاید گفت با مردمت ظلم نکنی، یا شاید توبه که گفتش. اما باید با یک جای دعا کنیم که ایرا عمری دراز بده پروردگار که در زندان رقم 1 سویتسکی شهر دوشنبه در رکعت نماز نفل یا که نه نفل دو بار خواند. یک بار در رکعت در مسجد کلانترین یک ماه پیش خواند، در رکعت نفل خواند و در رکعت نفل دیگه در خانه خدا خواند و در رکعت نماز توبه در زندان 1 رقم سویتسکی رقم 1 دوشنبه بخونه. در رکعت نماز توبه یا شاید که از خدا طلب کنیم که یک 20 سالگی عمرش بته 60 ساله قضایش در ترمه بخونه. اگر توبه کنه یا توبهش خدا قبول کنه 60 ساله قضایی داره. زیرا ای ببینه نماز فرضی موندگی، نماز نفل، نماز اختیاری است. در یگان حدیث پیامبر آیت قرآنی را شرط اعلام کردگی یا ذکر کردگی نیست. نماز نفل در رکعت نفل میگیم نمازی که اختیاری بخونش خوبه ثواب میگیری، نخونش گناهکار نمیشه. اما نماز فرض 5 وقت در روز فرض است. حتی نماز جمعه اینا ببینید نماز جمعه رفته که این روز خب البته سفر کرد و به جمعه هم نرسید، اما نماز فرضی را چرا نخوند؟ روزانه به شاید وقتی نماز پیشین رفت یا پیشین رفت یا پیش عصر رفت. مهمترین نماز فرض است نمیخونش در رکعت نفل خونده لسکاش هواداراش بلچکاش این تعریف بینی، این لسیدن بینی در حق ما دعا که بعضش گفتن که در حق ملت دولت دعا کرده است. این واقعا وابسته ملت رحمانوف، قرضدار ای ملت، متهم ای ملت، ای مردم متهم ای. نگاه کنید نفری که وظیفه رسمی داره، مسئولیت یک دولت بر عهده داره، همچون رئیس جمهور او را دعوت کردن، به خاطر رئیس جمهور بدنش در خانه خدا را کشودن. چی موت میریم؟ حتی با ویزا میریم موت.
امون ما اگر قبول مون بکنن برای ما تا در یا همون خونه کعبه را نشانمون میتن در نشان که نمیتن. برای چی؟ ما مسئولیتی بزرگ نداریم. ما پرزیدنت نیستیم. حتی برای وزیرها هوی نمیکنن داره. من ندیدم تو امروز که برای یک وزیر، شاید من ندیدم در خونه کعبه را کشوده باشن، اما برای رئیس جمهور بسیارش کشودگی هستند. یعنی شما مردم خیلی خودتون پست حساب نکنید که این نفر دعا کرد، نفر خون در حق ملت دعا کرد، این بیچاره در حق خودش دعا کنه، خودش ای راه بگیم که قفا زدگی، ای روی راست محروم شدگی، در ضلالت خوری قرار داره، در باطلاق یک چقوری چاهی در دوزخ قرار داره. این میباید در حق خودش دعا کنه، خودش با دعا، با هدایت، با توبه، با آدمگری، با تربیه احتیاج داره. شما دعا کردین در تاجیکستان، دائم بعضی دعا میکنین در حقش، دعاتون قبول نمیشود، زیرا این از راه خدا غافل است. این بر روز قیامتی باور نداره. این کجا رفت کعبه؟ همین نفر، همین شیطان امام علی، این بر روز قیامت باور نداره، با حساب کتاب باور نداره. کجا میره کعبه؟ همین عربستان شما میره نمیشناسین، برای چی در این روی میکنید؟ در خونه کعبه برای روی میکنید. شما هموطنان بدونید که هر جای دکی را پیشواز میگیرن، قطعی سلام میکنن، از آن جمله خونه کعبه را برای باز کردن به خاطر شما مردمای. این با پول شما به اونجا سفر کرد، هواپیمای 95 میلیون دلار درفت، هواپیما را شما خریدینش، حج شما رایج کردین، به خاطر شما این را روی خش میتن، این صدقه گرفت. شما میدونین، خبر دارین؟ طلبید، رسمی طلبید، گدایی که ما را پول بتین، ما مردم را کمک کنیم و همچنین برق ساحه راغون مثال آورد، اگریگیت راغون میتنش پولش میتن، او را بازم میگم که به خاطر ما و شما مردم. با حتی گفتن که 7 کروب میگن، 7 دور زده است اطراف خونه کعبه. این ویدیوش ما دیدم، شما هم دیدگی هستین که از طرف خودش ما فکر میکنیم که چند هموطن اونا برده است که از اون طرف اینا کامیرا کنن، حتی یک تاش سخن کرد که ما خرسندیم که پیشوای ما یا دوستی ما یا پرزیدنت محبوب ما به اینجا آمده است. اونجا جایی نیست که شما سلام بتین، خنده کنین، رسم بگیرین، شما عبادت رفتین. حج نفری میرود در اونجا باید که خود رنگ مرده حس کنه. و هر روزی تو نبودون نفری که حج رفتین و حج میرین، تا رنگ مرده اختا در میدان محشر حساب کرد. البته گپ در رحمان دخل نداره، برای ای به روز قیامت به حساب کتاب باور نداره. برای اون برامای کعبه گویا که همه را نگاه داره، همه قطعی همی سلام داده است. 7 بار وقتی خونه کعبه را دور زد، چرا 5 بار که کعبه می رود پدرش از سنگ نمیزنه؟ میگه پدر گفتم با شیطان از سنگ نمیزنه، نسبت پدرش به احترامی نمیکنه، همین به همین خاطر باشه. او سنگ زدن حتمی است. حتی نفری خیر مثال نمیارم، نفری مسلمان باشه حتما شیطان باید سنگ بزنه، زیرا شیطان دشمنی ما. وقتی در اونجا با سنگ 7 سنگچه باید بزنیش، اون شیطان دا میرسه. نوارهای دیدیم که حتی بعضیش با قهر چه اشاره ها کردستن، حتی بعضیش 7 سنگ هم زیاد میزنن که همین شیطان هم ما بزنین دشمنی ما. این چرا نسبت پدرش به احترامی ظاهر نکرد؟ نسبت پدرش بود میگم نسبت شیطان، خیلی همین شیطان سنگ نمیزنه. آخه شما هم میتونید که در تاجیکستان طرف همین قصر همین 7 سنگی بزنین، انشالله که ثواب میگیرین. در کعبه با همین حج عمره نفرهای زیاد رفتگیان، منظور مشهور بدگی یا نفرهایی که چهره بگیم مردمی هستند، مردم میشناسشون. این نفرهای عادی زیاد میروند، سالانه 8 میلیون نفر زیاد
کعبه را زیارت میکنه، اما نفرای مشهور زیاد رفتگیان. در کعبه یا که دروازه های کعبه مکه برای کسی بسته نیست. در یگان دروازش در یک جا خونده بودن 95 دروازه داشته. شاید زیاد باشه شاید کم باشه. اگر نه 100 دروازه داشته باشه، در یگان دروازش نشنیدیم، نمیدونیم که نوشتگی باشه که در همه مکه در اومدن فلان قوم، فلان ملت یا فلان نفر ممنوع، زفرت نوشتگی نیست برای هیچ کس. تنها قرآن اشاره کردگی است که به مسجد مکه نفرای مشرک نزدیک نشوند. قرآن را اشاره کردگی است نزدیک نشوه نفری که مشرک به پروردگار شرک میاره. اما در دروازه های کعبه چنین نیست. یعنی کسی را من نکردم تا امروز همون نشنیدیم. منظور گپم چیه که اونجا نفر گناهگار، بیگناه، زن، مرد، کمبغل، بای، بگیم نفر قطاری، پرزیدنت، او شاه باشه، او گدا باشه، میره و مکه. شما فریفته نشین. نمیدونم شما با کدام حالتون نگاه میکنید. همین شیطان وقتی رفته شما قبط گوش میگیرید. شما میدونید که سراینده های ما و شما چندین تش رفتگیه. از آن جمله اونو پیر افضل شادی رفت اومد، همون خر رفت، این بر رحمان فان دخل داره، خر رفت مکه برگشت، همون خری پارینه. افضل شادی سال 1994 رفتگی بوده است. اما یک نوارش 2013 برآمد در یاد دارین که چی گفتگیه؟ رحمان فهیم ناخونش تو بالاش میلسه. این همین افضل شادی، همین نفری که حاجی گفته با شرم نمیدونه. خیلی حاجی همه را میگن امروز دست غربا میگم که مکه میره و حاجی میشوه. اون همون نفر بود افضل شادی. دیدن چطور لسیده بود که جای جناب خورده بود. با تکرارا در 3 دقیقه 4 دقیقه 4-5 بار میگم این گپا. بدرای نوار شما ببینید. یک سراینده که خیردین بازار اونم رفته بود. چندین تا شبنم سورایا، شبنم فرزانه، این دو فاسق، دو فاجر، دو مفسد فی الارض، فساد میکردگی ها در روی زمین. 2014 9 سال پیش این همی شب روز بود، 25 ایول بود خطا نکنم. رفته بودن، رسمشون هست، ما برای شما رسمشون میمونه ببینید. رفتن اومان با همون کارشونه. دیدین توبه نمیکنن. یا کعبه رفتن این معنی او را نداره که تو میره ای طرف می تمام تو دیگه گناه نمیکنی، تو آدم خوب میشه. نه آخه یا میرن همون. بسیاری هموطنان ما وقتی اینا را میبینن فکر میکنن که بگردن اینا توبه میکنن آدم خوب میشون. نه این خیلی نیست. کعبه جایی نیست که نفری بد بره و بیا اصلاح شود. کعبه جای عبادت، یک فریضه الهیه، یک امر الهیه که شرایط داشتی برای یک حج کنی، یک خانه خدا ده همون طواف، همون رسم و رسومی هست با جا بیاری گردی بیای. و پیامبر گفته است که جهاد زنها این حج فرضی یا که همون طواف کردن خانه خداست. حج کردن جهاد زنها. اما متاسفانه بازم میگم که سراینده های ما میروند، از اون جمله نموده تفاسیق آخه اومدن با بدتر شدن از او لباس های پوشیدنی یا را دیده استی نه؟ با او کمپیر و چشون امید داره همون وقتی با در سفر بودن که اونا میان دیگر میشوند. اما نمیدونه که دختراشون تاجیکا بوچید، افغانا بوچید، ایرانا بوچید، عربا در گذاشتن. بفهم همه سوره ها بفهم که دخترات با عربا ساز گرفتن، این افغانا را یا سیر بگم کردن یا سرشون خوردن، ایرانا را سرشون خوردن، خیلی تاجیکا را که خوردن، نوبت عربا مونده. خیلی ختم زبان کوتاه هیچ گفته نمیتونی سخنی بگو. اگر شاید تعنت بزنن که خودت نبیرد واری کودک گرفتی با شوهری. خب به هر حال سخن درباره رحمانوف میره هموطنان عزیز که این همین نفرم همچنینه. تعریف نکنین که رفت در رکعت نماز نفل خوند در حق ملت دولت دعا کرد.
در ما ضرب المثل که میگن با دعای قربقه باران نمیباره. فراموش نکنید. رحمانوف هم همچنین با دعای یگان کار، یگان دیگرگونی، یگان پیشروی نمیشوه. ما در دعای هیچی نمیبینیم. دعای را خدا قبول نمیکنه. باز هم میگم که ای خیلی بنده پروردگار بیزار رای. شما کتابا را بخونین، به گپ ما شما اعتماد نکنین. اگر که شاید فکر کنین که جورتا میگه، این شاید که قصد کرده است یا یک برنامه یا که مبارزه برده است که مردمی را بد بینن. کتاب بخونین. کتاب ها میگه که از خیلی بنده، از خیلی نفر نه تنها خدا بیزاره، حیوانا هم بیزارن. حیوانایی که بیگناهن کو. باز ما بگم که همه خر عید خوبه کو خطا نمیکنم. گفتم کو خر مکه رفته اومای همون خر پورینه. ما ای خرها بخشش میپرسم اگر زبان ما را نفهمن در روز قیامت با شکایت نکنن. از خرها من بخشش میپرسم که تحقیر در حق خرها نشوه. زیرا خر یک حیوانی بیگناه، او عقل نداره، او مسئولیت نداره، او سوال جواب نمیشوه. وظیفش خدمت به مردم و اون صادقانه خدمت میکنه. خدمتی که خر یک خر با یک صاحبش میکنه یا که خرهای تاجیکستان با مردم تاجیکستان میکنه، اومدی رحمو نکرده. برای قرآن بخونین، برای کتاب حدیث ها را بخونین، کتابای حدیث ها را، کتابای روسی، تاجیکی، عربی، انگلیسی، حتی کتابای شاعران را بخونین. با از شاعرای زنده، از عالمای زنده بپرسین که خر خوبه یا اومالی رحمان. باور دارم که نفر نترسه میگه خر. بهترین میگه مخلوق پروردگار در مقابل اومالی رحمان خر. شاید در درون اومالی رحمان خوب مرده یا یگان گرگی گشنه مردگی یا یگان پلنگ درنده مردگی در درونش. اینا ببینین ایامو مکهمیه نفری که باید کعبه رفت اینا یک بار، دو بار اخی، سه بار، چهار، پنج بار رفتی. اخی توبه کرد. اقلا ضرر نرسون به مردم. برگشتی دیگر اصلاح شوخی. پیر شدی تا میمبری. تا میفوره نمیفرد. ای شیطان تا میمبری. تا برای تمام دکترای دنیا را لیچینی بگذارون. تبابت کرد. یا برای تمام بلنسای روی دنیا را بگرد. بپرس. تمام مسجدهای روی دنیا را باید در رکعت نفلی بخون. فایده نداره تو میمبری. اینا باید روزی تبدام. آخران سخنم همه هموطنان عزیز که با حج رفتن این فریفته نشین. دعاقی ای هم دعا نکن. این دعاقی ما هم دعا نکن. ما احتیاج به این نفر نداریم با دعایی. این همون شیطانه. این دیگه نمیشوه. و ایرا زمان نشان میده. این هم چند روز پس ببینید یک جو سفر کنه با همون کامپیر با همون دخترات دایره و بیرقا و دمره در دستشون میدوان میان پیشش که این کار ممکن نیست. نه با حاجی بدنش، نه با پرزیدنت بدنش، نه با یک شخص مسئول بدن. با هیچش این ربط نداره. این نفری که مسئولیت داره باید که مردم متهمی باشه، محتاجی باشه، بیان با پیش رقص بازی کنن یا نان بپزن، دیگو را بیارن علاو کنن، آش بپزن. ایده مردم مسئولیت نداره، قرضدار این نیست. خلاص هموطنان عزیز زمان نشان میده که این شیطان 5 بار رفت توبه نکرد، میگرده میاد در همون تنه ای. من لباسای سفید ندیدستم، لباسای سرخ دیدستم، لباسای سرخ خونالو دیدستم در وجود این شیطان. خداوند ما را کعبه پاکشه زیارت نصیب گردونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.